آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ مقدس ماہ رمضان کا رحمتوں والا پہلا عشرہ ہوا ختم۔ شہر کی کئی مساجد میں تراویح نماز میں 10 دنوں میں سنایا گیا مکمل قرآن۔ حفاظ کرام اور دیگر ذمہ داران کا انتظامی کمیٹیوں کی جانب سے کیا گیا شایان شان استقبال۔ ضلع کلکٹر ضلع قومی کی سوچ کے مطابق ضلع کے تمام اسکولوں میں شروع کیا جا رہا ہے بک بینک۔ طلباء میں مطالعہ اور کتب بینی کا شوق بڑھانے اٹھایا گیا ہے یہ اہم قدم۔ تعلیمی سال ختم ہوتے ہوتے اسکول و کالجز میں منعقد ہونے لگی سالانہ گیدرنگ، اسپورٹس ڈے اور سائنس ایگزیبیشن۔ اسکولی طلبہ ہر سرگرمی میں لے رہے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ۔ ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں تقسیم کیے جا رہے ہیں انعامات۔ اور 10ویں 12ویں بورڈ امتحانات اور موسم میں تبدیلی کے سبب ٹورزم انڈسٹری ہونے لگی ہے متاثر۔ غارہ ایڈنٹا ایلورا میں بھی کم ہونے لگی ہے سیاحوں کی بھیڑ۔ کاروباری افراد میں پھیلی بے چینی۔ خبریں تفصیل سے۔ مقدس ماہ رمضان تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا۔ شہر کی وہ مساجد جہاں نماز تراویح میں روزانہ 3 پارے سنائے گئے، وہاں قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہو گیا۔ لہٰذا انتظامی کمیٹیوں کی جانب سے حفاظ کرام اور دیگر ذمہ داران کا استقبال کیا گیا اور انہیں اعزازات و اکرامات سے نوازا گیا۔ ناظرین، مقدس ماہ رمضان کا پہلا عشرہ آج ختم ہو چکا۔ چونکہ اس مقدس مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے اور سننے پر بندگان توحید زور دیتے ہیں۔ پہلی رمضان سے ہی تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں حفاظ اکرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ شہر کی کئی مساجد ایسی ہیں جہاں ایک دن میں 3 پارے سنائے گئے اور پہلا عشرہ ختم ہوتے ہوتے یہاں قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہو گیا۔ درگاہ سید شاہ نور حموی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں موجود مسجد میں بھی اس مرتبہ 3 پارے تلاوت کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گزشتہ شب یہاں قرآن کریم کا دور مکمل ہو جانے کے بعد حفاظ اکرام، مؤذن، فراش اور دیگر ذمہ داران کو درگاہ کمیٹی کے صدر جاوید پٹیل اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے اعزازات و اکرامات سے نوازا گیا۔ ناظرین، علماء کرام کے مطابق رمضان مہینے میں تراویح میں ایک قرآن سننا ایک الگ عمل ہے اور پورا رمضان مہینہ بھر تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، لیکن کچھ لوگ پہلے عشرے میں قرآن مجید کا دور مکمل کر لینے کے بعد اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تراویح کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جو نہایت غلط ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں مفتی حافظ شیخ بلال نے کہا ہے کہ بندگان توحید رمضان مہینے میں اگر پہلے عشرے میں ان لوگوں کا قرآن کا دور مکمل ہو چکا ہے تو وہ لوگ کم از کم علم طرح سے تراویح کا اہتمام کرے۔ دیکھیے، تراویح کے بارے میں جو معلومات علماء کے ذریعے ہمیں ملتی ہے، کتابوں سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا ایک مستقل سنت ہے اور قرآن پاک کا مکمل کرنا ایک یہ مستقل بات ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس رات سے جو تراویح شروع ہوتی ہے تو عید کا چاند نظر آنے تک ہمیں تراویح پڑھنی ہے، یعنی پورے رمضان 20 رکعت تراویح جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ اور ان پورے رمضان میں اگر ہم ایک قرآن پاک کا دور کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت اہم بات ہے، فضیلت والی بات ہے۔ اصل میں غلط فہمی ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بہت سے بھائیوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اصل میں ہمیں کسی طرح سے ایک قرآن مکمل کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں بہت سے لوگ تراویح پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ہمیں تراویح پڑھنا نہیں ہے۔
اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہمارے بھائی 10 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی عشاء کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، جو فرض نماز ہے کہ بھائی اب تراویح تو ہو چکی ہے، اب عشاء پڑھیں گے یا پھر گھر پہ پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھیں گے، اور اس کی وجہ سے عشاء بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ 10 دن میں بھی کہیں قرآن آپ کا مکمل ہو چکا ہے، آپ کی تراویح وہاں 10 دن والی ہو چکی ہے، تو اس کے بعد آپ محلے کی مسجد میں جوائن ہو جائیے اور یہاں پر بھی قرآن پاک کو سنیے یا 20 رکعت نماز پڑھیے، یا پھر آپ جو ہے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا گروپ بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پر پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ علم طرح سے پڑھیں، لیکن 20 رکعت نماز روزانہ آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہماری ہونی چاہیے کہ 10 دن نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ درست نہیں ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بہت سے لوگ جن کی 10 دن کی تراویح ہو جائیں گی، وہ وہاں قرآن مکمل ہونے کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں یا جہاں بھی آپ پسند کریں وہاں پر جوائن ہو جائیے اور وہاں بھی آپ جو ہے تراویح کو مکمل کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ثواب اپنی جھولیوں میں بھر لیجئے۔ مقدس ماہ رمضان اور درجہ حرارت میں تیزی سے ہو رہے اضافے کی وجہ سے شہر و اطراف میں رسیلے پھلوں کی مانگ تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ ناظرین، ان دنوں رمضان کا مقدس مہینہ جاری ہے اور بندگان توحید روزے رکھ رہے ہیں۔ اسی درمیان گزشتہ چند دنوں سے شہر میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے اور دوپہر کے وقت شدید حبس محسوس کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے درجہ حرارت کا براہ راست اثر پھلوں کی منڈی پر دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں رسیلے اور ٹھنڈک بخش پھلوں کی فروخت میں خاطر خواہ اضافہ درج کیا گیا ہے۔ شہر کے اہم بازاروں میں صبح سے ہی گاہکوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ خاص طور پر تربوز، خربوز، انگور، پپیتا، انناس کے ساتھ ساتھ سنترا اور موسمبی کی مانگ میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ شہری گرمی سے راحت حاصل کرنے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں پھل خرید رہے ہیں۔ تاجروں کے مطابق گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ شام کے اوقات میں بازاروں میں خاصی بھیڑ ہو رہی ہے۔ اگرچہ کہ قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے، لیکن مانگ بدستور برقرار ہے۔ فروٹس کاروبار اس کے اندر جو ہے تو اپنے کوئی بھی اس کو वार्ताहर को नाही बताना। आता सध्याला फळाच्या किमती खरबूज आहे 40 रुपये 50 रुपये किलो, अनारे 160 200 रुपये किलो, अंगूर 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, टरबूज 30 रुपये 40 रुपये किलो आहे। म्हणजे आता टरबूजाची आवक वाढत आहे, खरबुजाची आवक वाढत आहे, जी अनाराची अंगुराची आवक कमी झालेली आहे त्याचा भाव वाढलेला आहे। आवक कमी, ज्याची आवक जास्त आहे त्याचा भाव कमी आहे, ज्याची आवक कमी आहे त्याचा भाव वाढलेला आहे। रमजान सुरू आहे तर रमजानमुळे तो भाव वाढलेला आहे ना। उधर से महंगा आता ना, हाँ मार्केट उधर से महंगा करके यहाँ महंगा बेचना पड़ता। ज़्यादा महंगा बोले तो उधर से ही मिलता करके। रमजान चालू है, इसके लिए इसकी बिक्री ज़्यादा है। असल में वहाँ से माल महंगा हो जाता, शेतकरी लोग महंगा देते, महंगा बिकता है यहाँ माल, और इसकी बिक्री ज़्यादा है। अपने पास अभी तरबूज है, खरबूज है, अभी तरबूज का सीजन है अपने पास, सीजन अभी तरबूज का है अपने पास। तरबूज अपने चालू हो गए, अभी 4 महीने अपन तरबूज बेचते हैं यहाँ पे। जालना शहर में खदीम मोंढा के कपड़ा व्यापारी ने कारोबारी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए महज 51 रुपयों में साड़ी देने का ऐलान किया, जिसके सबब दुकान में ख़वातीन की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना शहर के पुराना मोंढा इलाके में एक कपड़ा ताजिर ने 51 ख़वातीन को महज 51 रुपयों में साड़ी देने की खुसूसी पेशकश का ऐलान किया था। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, सुबह से ही ख़वातीन की बड़ी भीड़ मुताल्लिक़ा दुकान के सामने जमा होना शुरू हो गई। कम कीमत में साड़ी हासिल करने के लिए ख़वातीन में खासा जोश व खरोश देखा गया। ताहम भीड़ को संभालने के लिए ना तो वहाँ कोई पेशगी मनसूबाबंदी की गई थी और न ही सिक्योरिटी का इंतज़ाम था, जिसकी वजह से दुकान के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक की सूरत हाल बिगड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। भीड़ को मुंतशिर करते हुए पुलिस ने दुकानदार को सख्ती से हिदायत दी कि मुनासिब इंतजामात के बगैर इस तरह की पेशकश हरगिज़ न की जाए। बाद अज़ां दुकानदार ने ऑफ़र बंद करने की इत्तला दी। ताहम ज़राए के मुताबिक पुलिस की हिदायत के बावजूद दुकानदार ने दोबारा दुकान खोल दी, जिसके बाद एक बार फिर ख़वातीन की भीड़ दुकान के सामने देखी गई। पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े से बचाव मुमकिन हो सका। कम कीमत ऑफ़र पर आवाम का जमा होना फितरी अमर है, लेकिन शहरियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी स्कीमें
मुनासिब मनसूबाबंदी के साथ चलाने की ज़रूरत है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के तसव्वुर से शुरू किए गए 10 नुकाती प्रोग्राम के तहत ज़िले के हर स्कूल में बुक बैंक कायम किया जा रहा है, जिससे तलबा में मुताले का ज़ौक़ बढ़ेगा और उनकी ज़हनी व फ़िक्री सोच में तब्दीली आएगी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद ज़िले में तलबा में मुताले का शौक़ बेदार करने और उनके फ़िक्री उफ़क़ को नई जहत देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने एक अहम और मिसाली क़दम उठाया है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के तसव्वुर से शुरू किए गए 10 नुकाती प्रोग्राम के तहत ज़िले के हर स्कूल में बुक बैंक कायम करने का फ़ैसला किया गया है। वाचाल तरवाचाल पढ़ोगे तो बचोगे मुहिम को अमली शक्ल देने के लिए तमाम सरकारी व नीम सरकारी स्कूलों में किताबों की अलमारी रखना लाजमी करार दिया गया है। इन अलमारियों में मुख्तलिफ मज़ामीन, सवाने हयात, साइंस, अदब, तारीख़ और अखलाकी कहानियों पर मबनी मेयारी किताबें फराहम की जा रही हैं, ताकि तलबा में मुताले की आदत परवान चढ़े और उनकी फ़िक्री व ज़हनी नशोनुमा हो सके। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तलबा की इल्मी जस्तजू को फ़रोग़ देना और उनकी शख्सियत साजी में मुस्बत किरदार अदा करना है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कहा कि मुताले के ज़रिए ही एक मजबूत, बाशऊर और ज़िम्मेदार नई नस्ल की तामीर मुमकिन है और यही इस मुहिम का बुनियादी निशाना है। आपल्या मराठी भाषेला जिला आपण मायबोली म्हणतो, संत ज्ञानेश्वरांनी मराठीला अमृताची उपमा दिलेली आहे आणि या मराठी भाषेच्या गौरव दिनानिमित्त फक्त भाषणे करून म्हणण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मराठी पुस्तके आपल्या विद्यार्थ्यांना देण्याचा हा एक ठिकाणी कार्यक्रम या ठिकाणी आपण आयोजित केलेला आहे। मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। बुक बँक ही संकल्पना एक दशसूत्रीची एक फांदी म्हणून आपण तयार केलेली आहे, ज्यामध्ये हे फक्त पुस्तकं देणे आणि कुठेतरी वाटप करून टाकून देणे एवढ्या फक्त मर्यादित नाही आहे। पूर्ण ग्रामीण भागामध्ये आपण सर्वजण शहरी भागात राहतो, शहरी भागातल्या चांगल्या परंतु 90% जो ग्रामीण भाग आहे ज्याच्यामध्ये लाखो विद्यार्थी शिकतात, त्या शाळेमध्ये कुठेही ग्रंथालय नाही आहे, लायब्ररी नाही आहे। अपवादात्मक काही संस्थेमध्ये आहेत, त्या प्रायव्हेट संस्था आहेत। जिल्हा परिषदेचे काही बोटावर मोजण्याच्या शाळेमध्ये मुख्याध्यापक शिक्षक जिथे इंटरेस्टेड आहेत त्यांनी 25 पुस्तकं लावून ठेवलेली आहेत, परंतु ओव्हरऑल सगळ्या शाळेमध्ये पुस्तक असणं आणि फक्त पुस्तकाचं कपाट हे शो कपाट न होता किंवा फक्त लोकांना दाखवण्यापुरतं न राहता विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या तिघांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करण्यासाठी ही बुक बँक संकल्पना आपण तयार केली। याच्यामध्ये ही पुस्तकं अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त असणार, म्हणजे मी दंडक असाच टाकलेला आहे की अभ्यासक्रमाची पुस्तकं याच्यामध्ये बिलकुल घ्यायचं नाही, कारण आता मागच्या 5-10 वर्षापासून मी या क्षेत्रात काम करतोय। विद्यार्थ्यांचं अवांतर वाचन बंद झाल्यामुळं विद्यार्थ्यांची वाम मार्गाकडे जाण्याची प्रवृत्ती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे। आध्यात्मिक ग्रंथ वाचत नाहीत, कथाकथन नाही, कविता नाही, गझल नाही, काही वाचन विद्यार्थ्याचं होत नाही, शिक्षकाचंही होत नाही आणि पालकाचंही होत नाही। आणि त्यामुळं आपल्या जिल्ह्यामध्ये अशा कितीतरी घटना घडलेल्या आहेत की त्या केवळ फक्त वाचन नसल्यामुळे झालेल्या आहेत। मागच्या 2 वर्षामध्ये ज्या गुन्हेगारी घटना शहरामध्ये झाल्या, त्या गुन्हेगारी घटनांमधल्या मुलांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर 1 मिनिटात त्यांनी सांगितलं की आम्ही टीव्हीवरचं सिरियल बघून हे गुन्हा केलेला आहे। विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे को एमपी संदीपान भुमरे पाटिल के ड्राइवर ने अपने वकील के जरिए इज्जत हतक की नोटिस भिजवाई है। दाव्याचे काय मिळतात त्यांना एक चांगलं खमंग मटेरियल आहे व्यवस्थित, त्याच्यामुळं मी या दाव्याची वाट बघतो। दावा चांगला मोठा दाखल करावा म्हणजे तुम्हालाही पैसे कोर्टात बघावे लागतील, काय आणले सगळं बघावं लागेल, मोबाईल आपण लोकशाहीच्या दाव्याची वाट ड्रायव्हर येऊन आम्हाला आरोप आहे, माझ्या आरोपाचं उत्तर त्यांनी द्यावं। मी आरोप असा केला होता की त्यांचा ड्रायव्हर आहे ना तो कबूल केलेला आहे, त्याचा जन्म 1985चा एकाचा हेबानामा कसा होता। दुसरा प्रश्न, हिंदू कुटुंब म्हणजे मला हेबानामा कसा देऊ शकतो, हा मला दुसरा प्रश्न। याचं उत्तर अद्याप न्यायालयाने
दुसरी गोष्ट गट नंबरच्या विषयी आपणही पत्रकार बांधवांना माझं निवेदन दिलेलं आहे. त्याच्यात असं म्हटलं आहे की आधीच्या गटाच्या मोबाईल आताचा सर्वे नंबर 1 नंबर स्पष्ट आहे. ती पण वेगळंच बनवत आहे, ते पण वेगळंच बनवत आहे. स्पष्टपणे म्हटलेलं की 174 गट नंबर आधीचा आता सर्वे नंबर 89 झालेला आहे. त्याविषयी बोलतो 174 नाही मलाही माहिती की काही एवढं आघाडी नाही तुमचं तरी तालुका तिकडे आहे. माझं तर रोज येणं जाणं या भागामध्ये मला सगळे गट नंबर माहिती सगळ्या माहिती सगळ्या गोष्टी माहिती शेतकरी माहिती प्रत्येक गावातला. त्याच्यामुळं ह्या विषयावर दिशाभूल करणं अतिशय चुकीचं. मी ऑलरेडी माझ्या पत्रात म्हटलेलं आहे 174 गट नंबर आधीचा होता, आता नोटीसीला तुम्ही उत्तर देणार आहात का की जी कायदेशीर जी काही प्रक्रिया असेल त्याला तुम्ही पुढे जाणार आहात? आरटीई के तहत पसमानदा तबक़ात के लिए मुकर्रर करदा 25% कोटे के तहत तलबा को अब उसी स्कूल में दाखिला मिलेगा जो उनकी रहायशगाह से 1 किलोमीटर के फासले पर होगा, जिसकी वजह से सरपरस्तों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। वाज़ेर की रियासती महकमा तालीमात की जानिब से हक़ तालीम क़ानून यानी आरटीई के तहत निजी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 25% महफूज नशिस्तों पर दाखिले का अमल शुरू हो चुका है। 10 मार्च तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा की जा सकती हैं, लेकिन इस साल आयद की गई घर से 1 किलोमीटर के फासले की शर्त वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक तालिब इल्म के रहायशी पते से 1 किलोमीटर के दायरे में ही वाक़े स्कूल पोर्टल पर दिखाए जा रहे हैं। इस वजह से कई तलबा दाखिला अमल शुरू होने से पहले ही फहरिस्त से बाहर हो गए हैं। शहरी इलाकों में कई मकामात पर मेयारी या इंग्लिश मीडियम स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद नहीं है, जिसके सबब वालिदैन में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। आरटीई के तहत दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त क़बाइल, दीगर पसमानदा तबक़ात, खाना बदोश व महरूम तबक़ात, समाजी व माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात, HIV मुतासरा, यतीम, माजूर और कोविड के दौरान वालिदैन से महरूम होने वाले बच्चों को दाखिले में तरजीह दी जाती है। माशी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए वालिदैन की सालाना आमदनी 1 लाख रुपये से कम होना ज़रूरी है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर 1 किलोमीटर की शर्त ख़त्म करे या इसमें नरमी बरते, वरना कई मुस्तहक़ बच्चे अपने बुनियादी हक़ तालीम से महरूम हो सकते हैं। आणि मला फॉर्म भरायचा आहे मुलासाठी, तर त्यानं सरकारनं 8 अशी ठेवलेली आहे 1 किलोमीटरच्या आतमध्ये. मी माझ्या गावामध्ये असून सुद्धा मला फॉर्म भरण्याची अडचण येत आहे आणि मी प्रायव्हेट शाळा काही शिकू शकत नाही माझ्या मुलाला, कारण माझी तेवढी परिस्थिती नाही. तर हे सरकारनं गंभीरता घ्यावे आणि त्याची अट वाढावे 4 ते 5 किलोमीटरच्या पुढं, की अनेक पालक येऊन वापस चालले आहेत. तर हे सरकारशी तर त्याची अट वाढवावी. प्रत्येक इंग्लिश स्कूल हे गावाच्या बाहेर 1 किलोमीटर ऑलरेडीच असतं, किंवा संस्था चालक काय करतात जाणून बुजून 2 ते 3 किलोमीटरपर्यंत घेतात आणि त्यांनी सरकारवर प्रेशर करून आज नियम बदललेला आहे. याच्यामुळं गोरगरीब जनतेचे जे मुलं आहे यांना शिक्षण घेण्यासाठी खूप अडचण येत आहे. या निर्णयाच्या विरोधात पालकात तीव्र नाराजी आहे आणि यासाठी जन आंदोलन उभा करण्याची एक तयारी पालकात दिसते आजकाल. माझं गाव या अगोदरच्या निर्णयामुळे येत होतं. माझं गाव स्कूलपासून ते 2.5 ते 3 किलोमीटरवर होतं आणि शासनाचा नियम पण 3 किलोमीटरपर्यंत होता. आज तो 1 किलोमीटरवर आल्यामुळं माझं गाव मुरमा इथून 3 किलोमीटर आहे. पण आता तो नियमात बसल्यामुळं गोरगरीब विद्यार्थ्याला ॲडमिशन करायला किंवा हा फॉर्म भरायला अडचण येत आहे. आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत दौलताबाद इलाके में चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार इंग्लिश व मराठी प्राइमरी स्कूल और MG वस्तानवी उर्दू हाई स्कूल में सालाना गैदरिंग मुनक़िद की गई और स्कूल के होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि खड़केश्वर की मारूफ तालीमी तंजीम आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत दौलताबाद में चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार मराठी व इंग्लिश प्राइमरी स्कूल और MG वस्तानवी उर्दू प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में सालाना जलसे तकसीम इनामात नहायत जोश खरोश के साथ मुनक़िद किया गया। इस मौके पर वालिदैन, मकामी शहरी और मुअज़्ज़िज़ मेहमान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तक़रीब का इफ्तिताह पद्मा तापाड़िया के हाथों अंजाम पाया, जबकि इस तक़रीब की सदारत ज़िला परिषद के साबिक़ एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख ने की। मेहमानान ख़ुसूसी में
ایڈوکیٹ ورشا گھانیکر، حاجی عبدالجبار باغبان، تنظیم کی سیکریٹری عامرین خان، نائب صدر مدیحہ فاطمہ خان اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر ساجد پاشا سمیت اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد رہی۔ پروگرام کے آغاز میں تمام مہمانوں کا شال اور سرٹیفکیٹ دے کر استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں سال بھر اسکول میں منعقد کیے جانے والے مختلف مقابلے، جن میں تقریری مقابلے، کہانی گوئی، سائنس نمائش، مصوری، خوشخطی، کھیل کود، والدین کے اسپورٹس مقابلے، بیسٹ پیرنٹس ایوارڈ اور بیسٹ اسٹوڈنٹس ایوارڈ کے فاتحین کو مہمانوں کے ہاتھوں انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اپنے خطاب میں ہیڈ ماسٹر ساجد پاشا نے کامیاب طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ زندگی بھی ایک مقابلہ ہے، اس میں جیت اور ہار آتی رہتی ہے، کامیابی پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور ناکامی پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ افتتاحی مہمان پدما تاپڑیا نے پلاسٹک اور پولی تھین کے مضر اثرات بیان کرتے ہوئے کیری بیگز کے استعمال سے گریز کرنے کا طلباء کو پیغام دیا۔ ایڈوکیٹ ورشا گھانیکر نے طلباء کو قومی یکجہتی کی اہمیت سمجھاتے ہوئے ملک کی خدمت کا عزم کرنے کی تلقین کی۔ صدر جلسہ ایم کے دیشمکھ نے پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے ننھے طلباء کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور ادارے کی مسلسل ترقی پر خوشی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں طلباء نے حب الوطنی، صفائی، درختوں کی اہمیت، نسوانی طاقت، موبائل کے نقصانات اور منشیات سے پاک معاشرے جیسے موضوعات پر مبنی گیت، رقص اور ڈرامے پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ نظامت کے فرائض شبھانگی کلکرنی نے انجام دیے، جبکہ اظہار تشکر آشا ڈھوکنے نے پیش کیا۔ شیخ عارف نے مہمانوں کا تعارف پیش کرایا اور دنیش مسکے نے ادارے کا تعارف پیش کیا۔ استقبالیہ نغمہ دھنشری کھلارے نے پیش کیا۔ پروگرام کی کامیابی میں ویشالی داباڑے، فوزیہ شیخ، برہانہ پٹھان، نندا گورے، سمیہ شیخ، آفرین شیخ، سمیہ خان، شیخ ندا، شیخ نیلوفر اور نفیسہ خالہ سمیت دیگر افراد نے اہم رول ادا کیا۔ تو اس دن سے ہم جڑے، آج 25 سال ہو گئے، کبھی بھی ہمارے ساجد بھائی کو کچھ بھی کرنے آتی ہے، کچھ بھی ضرورت پڑتی ہے تو پہلی یاد مجھے ہی کرتے ہیں، اور وہی جو پرانا رشتہ ہے 25 سال کا وہ آج بھی ہم نبھاتے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے ساجد بھائی نے یہ کاریہ کے لیے مجھے بلایا، دوربھاگیہوش مجھے آنا نہیں ہوا۔ آج بھی ایسا ہی وہ گھٹا تھا، میں آج نندوار میں تھا، 4 بجے ان کا فون آیا، بلایا نہیں آ سکتا، مجھے نندوار میں آیا ہوں، مجھے سر کچھ بھی کر کے آنا ہی پڑے گا۔ میں آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں، 5:15 کے لیے نکلا نندوار سے، اور بغیر پانی پوری کے لیے رکنے کے بجائے میں یہاں تک آیا۔ مسرواڑی علاقے میں چلائے جانے والے گیان سندیپ پرائمری و سیکنڈری اسکول میں سائنس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء کے ہاتھوں تیار کردہ سائنس ماڈلز پیش کیے گئے۔ گیان سندیپ ایجوکیشن سوسائٹی سے موصولہ اطلاع کے مطابق اس سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے گیان سندیپ پرائمری و سیکنڈری اسکول مسرواڑی میں سائنس ایگزیبیشن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی۔ پروگرام کا آغاز ادارے کے صدر پروفیسر پرکاش سونونے اور سیکریٹری سنگیتا کھلارے کے ہاتھوں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اور دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی تصاویر پر پھول چڑھا کر کیا گیا۔ بعد ازاں معزز مہمانوں کے ہاتھوں سائنس ایگزیبیشن کا افتتاح کیا گیا۔ نمائش میں طلباء نے تقریباً 35 مختلف سائنسی تجربات اور ماڈلز پیش کیے، جن میں آتش فشاں، پانی کی کثافت، ڈرپ اریگیشن نظام، برقی مقناطیس کی تیاری، حرارتی توانائی کی پیداوار، ٹائم مشین، کرین، گوبر گیس سے بجلی کی پیداوار، ہوا سے چلنے والی پنچکی، پانی کی صفائی، آگ کو آکسیجن کی ضرورت، اسمارٹ سٹی ماڈل، ہوا کا دباؤ، واشنگ مشین اور کولر جیسے موضوعات شامل تھے۔ طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں اور سائنسی سوچ کو حاضرین نے بہت پسند کیا۔ یہ پروگرام ہیڈ ماسٹر ابھیجیت سونونے نے ارینج کیا تھا، جبکہ تقریب میں ادارے کے بانی صدر پروفیسر پرکاش سونونے اور سیکریٹری سنگیتا کھلارے بطور مہمان خصوصی شریک تھیں۔ اس موقع پر تکارام سونونے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سندیپ سونونے کی جانب سے طلباء میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے اجے کمار کھلارے، کرن کمار سونونے، سوامی جادھو، گوتم مکاسرے، وجے اگھاؤ، سنجے چودھری، صاحب راؤ شندے، وجے پاٹل، نجمہ خان، ویشالی بورڈے، آنند سادیوے، طاہرہ پٹھان، سنیل چودھری، قیوم شیخ اور سنیتا شیجوڑ نے اہم رول ادا کیا۔ پروگرام کی نظامت ہیڈ ماسٹر ابھیجیت سونونے نے انجام دی، جبکہ اظہار تشکر کرن کمار سونونے نے پیش کیا۔ میونسپل طلباء کے لیے اے ایم سی انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ
اسپورٹس فیسٹیول میں سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑپورہ کے طلباء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی تمغے اپنے نام کر لیے۔ واضح رہے کہ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے ڈویژنل اسپورٹس کمپلیکس گارکھیڑا میں اسپورٹس فیسٹیول منعقد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح بھارت کے سابق ہاکی کپتان اور پدم شری ایوارڈ یافتہ دھن راج پلے، میئر سمیر راجورکر اور میونسپل کمشنر جی شکانت و ڈویژنل اسپورٹس ڈپٹی ڈائریکٹر چندر شیکھر، اپوزیشن لیڈر سمیر ساجد بلڈر سمیت دیگر معزز شخصیات کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ اس کھیل مہوتسو میں میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑپورہ کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی اور مختلف مقابلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انڈر 14 کرکٹ مقابلوں میں اس اسکول کے لڑکوں نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹرافی اپنے نام کر لی، جبکہ 17 سال عمر کے گروپ کے لڑکوں نے رنر اپ مقام حاصل کیا۔ گولا پھینک مقابلے میں 14 سال عمر گروپ کے سمیر شیخ نے طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ 17 سال عمر گروپ میں مزمل خان نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ اسکیپنگ روپ مقابلے میں 14 سالہ عمر گروپ کی طالبہ علیزہ شیخ نے طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ 17 سالہ عمر گروپ میں مسیرہ محمد نے بھی طلائی تمغہ جیت کر اسکول کا نام روشن کیا۔ اس شاندار کامیابی پر اسکول کی ہیڈ مسٹریس رئیسہ بیگم ایوب خان اور تمام اساتذہ نے طلبہ کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ کھیلوں کی تربیت میں کوچ شیخ عاقب جاوید کی رہنمائی طلبہ کو حاصل رہی، جس کی بدولت یہ نمایاں کامیابی ممکن ہو سکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار اسکول کی پرنسپل رئیسہ بیگم نے کیا۔ ساتارا علاقے کی ہائی کورٹ کالونی میں موجود بڑگ اسکول میں بھی سالانہ گیدرنگ منعقد کی گئی، جہاں ہونہار طلباء میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ساتارا علاقے کی ہائی کورٹ کالونی میں واقع بڑگ اسکول میں سالانہ جلسہ تقسیم انعامات اور اسپورٹس ڈے نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ساتارا پولیس اسٹیشن کے پولیس سب انسپکٹر گووند ایکل والے، چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سوسائٹی کے پی آر او سنجے امبداس باٹل، شیو سینا کے نائب ضلع صدر رمیش انا باہوڑے، پانڈورنگ بڑگ اور چیتنا بڑگ مہمانان خصوصی کے بطور شریک تھے۔ اپنے صدارتی خطبے میں گووند ایکل والے نے کہا کہ سالانہ تقریب محض ناچ گانے کا نام نہیں، بلکہ یہ طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ تعلیمی مصروفیات کے درمیان یہ موقع طلباء کو اپنی فنکارانہ اور تخلیقی صلاحیتیں پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اساتذہ کی محنت اور رہنمائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہی کی کوششوں سے یہ شاندار تقریب ممکن ہو سکی ہے۔ تقریب کے دوران ننھے طلباء نے مختلف ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ خوبصورت رقص، نغمے اور ڈراماز کی پیشکش نے پروگرام کو یادگار بنا دیا۔ اس موقع پر منعقدہ مختلف کھیلوں اور تعلیمی مقابلوں نے طلباء میں جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ سال بھر تعلیمی، کھیل اور ثقافتی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس اشونی سورج بڑگ نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں مستقبل کی تعلیمی کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ اس تقریب میں رکمنی والنج پاٹل، ورشا بڑگ، ریکھا کانڈے، جیوتی پاٹل، نیتا بڑگ، آریہ پاٹل، پرنو پاٹل، اساتذہ اور طلباء کے سرپرست مقامی شہریان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ عالمی شہرت یافتہ غارہائے اجنتا و ایلورا میں ان دنوں سیاحوں کی تعداد گھٹتی دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے ان تاریخی اثاثوں کے اطراف کاروبار کرنے والوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین، ان دنوں ریاست بھر میں 10ویں اور 12ویں بورڈ کے امتحانات جاری ہیں، جس کی وجہ سے خاندانی سیاحت میں کمی آئی ہے۔ اسی دوران درجہ حرارت میں اچانک اضافہ ہو جانے کے باعث دوپہر کے وقت غاروں کا رخ کرنے والے سیاحوں کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ مزید یہ کہ موجودہ موسم بہار میں اجنتا غاروں کے اطراف درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ برسات میں سرسبز و شاداب نظر آنے والا علاقہ اس وقت خضرے ویران دکھائی دے رہا ہے۔ چاروں طرف پہاڑ اور چٹانیں نمایاں ہونے سے قدرتی حسن میں وقتی کمی آ گئی ہے، جس کا اثر سیاحوں کی آمد پر پڑا ہے۔ مقامی سیاحتی کاروباریوں کے مطابق سیاحوں کی گھٹتی تعداد سے ہوٹل، رہنماؤں اور دیگر وابستہ افراد کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ امتحانات کے اختتام اور موسم میں بہتری کے بعد سیاحوں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہوگا۔ نشے میں دھت ایک ہوم گارڈ نے گزشتہ رات اپنی لائسنس والی بندوق سے ہوائی فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے علاقے میں سراسیمگی پھیل گئی۔
ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। औरंगाबाद शहर के छावनी इलाके की निसर्ग कॉलोनी में जुमा की रात अचानक गोली चलने की आवाज़ से शहरियान परेशान हो उठे। नशे की हालत में मौजूद होमगार्ड प्रसन्नजीत कामले ने अपनी लाइसेंस याफ्ता बंदूक से अचानक फिजा में फायरिंग कर दी। रात की खामोशी में गोली की तेज़ आवाज़ सुनकर मकामी शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। दहशत फैलाने की इस कोशिश के बाद शहरियों ने होशमंदी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। छावनी पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक जाधव अपनी टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंच गए और पुलिस की आमद की इत्तला मिलते ही मुलजिम कामले अपने घर में छुप गया। ताहम पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। उसके कब्जे से लाइसेंस याफ्ता बंदूक और कारतूस भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने ये मामला दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि शहरियों में इस कार्रवाई के बाद खदरे इत्मीनान पाया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से जालना ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 25 अहम चौराहों पर खुसूसी मुहिम चलाई। जालना शहर में भी आवाम की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफा देखा गया है, लिहाजा सिटी ट्रैफिक ब्रांच ने खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। सिग्नल तोड़ा, हेलमेट न पहनना, 3 सवारी बिठाना, बग़ैर लाइसेंस गाड़ी चलाना और नामुकम्मल कागजात रखना जैसे मुख्तलिफ जुराइम पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। शहर के 25 अहम चौराहों पर बैक वक्त ये मुहिम चलाई गई। हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात की गई थीं। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी मालिकान की जांच करके उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना आयद किया गया। खुसूसी तौर पर 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। ट्रैफिक ब्रांच के मुताबिक ये मुहिम हादसात की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मकसद से चलाई जा रही है। जालना शहर ट्रैफिक ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप एंगड़े ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि तमाम ड्राइवर्स मोटर व्हीकल कानून की सख्ती से पाबंदी करें, हेलमेट का बाकायदा इस्तेमाल करें और अपनी व दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त हर शहरी की जिम्मेदारी है और क़वानीन पर अमल करने से हादसात में कमी आएगी और शहर का ट्रैफिक निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। जालना शहरामध्ये मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहिमेचं आयोजन जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक माननीय अजय कुमार बंसल सर, अप्पर पोलीस अधीक्षक माननीय भोपानी सर व जालना उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुलकर्णी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागातील सर्व अधिकारी अंमलदार यांच्या संयुक्तरित्या जालना शहरामध्ये विविध चौकात आज जवळपास 25 चौकामध्ये ही मोहीम राबवण्यात येत आहे। या ठिकाणी वाहतूक पोलीस आहे, स्थानिक पोलीस आहे आणि यांच्या माध्यमातून आपण जे वाहतुकीचे नियम मोडणारे वाहन चालक आहेत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करत आहोत। मी आपल्या चॅनल मार्फत सर्व जालना शहरातील नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की आपण मोटार वाहन कायद्याचे पालन करावे। कृपया आपल्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी, आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेटचा वापर करावा। जान है तो जहान है। अपघातामध्ये डोक्याला मार लागून कित्येक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, कित्येक बळी गेलेले आहेत। म्हणून कृपया सर्वांनी वाहन चालवत असताना हेल्मेटचा वापर करावा आणि मोटार वाहन कायद्याचे पालन करावे, ही आपल्या चॅनल मार्फत मी सर्वांना आवाहन करतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुक़द्दस माह रमज़ान का रहमतों वाला पहला अशरा हुआ ख़त्म। शहर की कई मसाजिद में तरावी नमाज में 10 दिनों में सुनाया गया मुकम्मल कुरान। हुफ़्फ़ाज़ किराम और दीगर ज़िम्मेदारान का इंतज़ामी कमेटियों की जानिब से किया गया शायान शान इस्तक़बाल। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सोच के मुताबिक जिले के तमाम स्कूलों में शुरू किया जा रहा है बुक बैंक। तलबा में मुताला और कुतुबबीनी का शौक बढ़ाने उठाया गया है ये अहम कदम। तालीमी साल ख़त्म होते होते स्कूल व कॉलेज में मुनक़िद होने लगी सालाना गैदरिंग, स्पोर्ट्स डे और साइंस एग्जीबिशन। स्कूली तलबा हर सरगर्मी में ले रहे हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा। होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें तकसीम किए जा रहे हैं इनामात। और 10वीं 12वीं बोर्ड इम्तहानात और मौसम में तब्दीली के सबब टूरिज्म इंडस्ट्री होने लगी है मुतासिर।
गारहा एरंटा एलोरा में भी कम होने लगी है सयाहों की भीड़, कारोबारी अफराद में फैली बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।